اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ عزیزان گرامی، سورہ کہف کی ہم نے تفسیر کا گزشتہ روز آغاز کیا تھا، اور تفسیر سورہ کہف کا آج ہمارا دوسرا لیکچر ہوگا، اور آج کی تفسیر میں بھی ہم کچھ اہم نکات کی طرف روشنی ڈالیں گے کہ جو ہماری زندگی میں ایک میسج اور ایک پیغام کا کردار ادا کریں گے، اور ہمارے لیے ایک میسج اور پیغام ہوگا کہ ہم اپنی عملی زندگی میں کس طریقے سے قرآن مجید کی ان ایک یا دو آیات کہ جن کا ہم آج تذکرہ کریں گے اور جن کی آج تفسیر کریں گے، ان میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم ان آیات کو، ان کے پیغامات کو اپنے لیے جو ہے وہ مشعل راہ قرار دے سکتے ہیں۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 6 نمبر ورس جو ہے اس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ ایسا لگتا ہے اے رسول کہ باخع نفسک علی آثارہم، کہ تم ان لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور تم جو ہو اپنے آپ کو جو ہے شدید غمزدہ اور غم و اندوہ میں اس لیے دیکھتے ہو کہ تمہیں ان کی فکر ہے، تمہیں ان کے بارے میں پریشانی ہے، کہ تم کوشش کرتے ہو، تم جد و جہد کرتے ہو، تم دین کا پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہو، تمہارے اندر خلوص بھی ہے، تمہارے اندر قابلیت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود تم وہ نتائج نہیں دیکھتے کہ جس کی تم توقع کرتے ہو۔ تو اے میرے رسول، تم اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو ان کی خاطر جو ہے وہ اتنا زیادہ غم و اندوہ میں مبتلا نہ کرو، اس لیے کہ ہم جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم کس کو گمراہ کرتے ہیں اور کس کو ہم ہدایت کی طرف لے کے آتے ہیں۔ البتہ جب قرآن مجید گمراہی اور ہدایت کی بات کرتا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی نسبت سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے یا کسی کی ہدایت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آ، ابتدائی طور پر نہ تو کسی کو گمراہ کرتا ہے، ابتدائی طور پر وہ سب کی ہدایت کرتا ہے، لیکن جب انسان اپنے غلط اختیار کو استعمال کر کے اور اپنے ہی آ، جو ارادہ ہے اور اختیار سے برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو وہ خود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی خدا گمراہ نہیں کرتا، لیکن وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا جو انداز ہے، جو اسلوب ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت نصیب کرتا ہے۔ تو پہلے ہم انشاءاللہ اس آیت کے اوپر تھوڑا سا غور کریں گے، اور قرآن مجید کی اس آیت کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کچھ اہم نکات ہیں کہ جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا کہ پیغمبر کا جو مشن تھا اور شریعت کا نفاذ اور شریعت کا اس کا تعارف کروانا، اس کو انٹروڈیوس کرانا، اس کو نافذ کرنا، جو پیغمبر کا مشن تھا، جو انبیاء کا مشن تھا، وہی علماء کا بھی مشن ہے، اور وہی مقصد ہے، وہی ہدف ہے، وہی گول ہے۔ انہی گولز کو اچیو کرنا جو ہے وہ ذاکرین اور خطبہ اور علماء کا بھی فرض ہے۔ لیکن یہاں سے ہمیں ایک درس ملتا ہے، اور یہ درس عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ البتہ عام لوگوں کے لیے ایک لحاظ سے درس ہو بھی سکتا ہے،
لیکن یہ درس ہے علماء کے لیے، ذاکرین کے لیے، اور وہ یہ کہ پیغمبر جو ہیں ان کو لوگوں کا درد تھا، یعنی جو چیز وہ منبر سے بیان کرتے تھے، جس چیز کی وہ تبلیغ کرتے تھے، اس تبلیغ کا لوگوں کے دلوں پر کیا اثر ہوگا، ان کے دل و دماغ پر کیا اثر ہوگا، ان کے قلب و روح پر کیا اثر ہوگا، ان کی تربیت پر کیا اثر ہوگا۔ تو اس لحاظ سے پیغمبر جو تھے وہ ان کے لیے یہ بہت اہم تھا، وہ اس کے لیے پریشان بھی تھے، اس کے لیے انہیں افسوس بھی ہوتا تھا۔ تو یہ ایک مشن، چونکہ پیغمبرانہ مشن ہے، لہٰذا ذاکرین اور علماء کے لیے یہ بہت بڑا میسج ہے کہ وہ جو مرضی جو ہے اپنی گفتگو کر کے یا اپنا جو بھی انہوں نے میسج دینا ہے یا اپنی اسپیچ کرنی ہے، اس کو اسپیچ دے کر چلا جانا، اور ان کی توجہ اس بات پہ نہ ہونا کہ لوگ اس سے کیا حاصل کریں گے، کہیں ان کی کسی بات سے گمراہی جو ہے وہ تو نہیں پھیل رہی، کہیں وہ لوگوں کو گمراہ تو نہیں کر رہے، کہیں وہ لوگوں کو ڈیویٹ تو نہیں کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے مطالعات میں کمی ہے، ان کی اسٹڈی میں کمی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے جو ریکوائرڈ ایجوکیشن ہے اور جو ریکوائرڈ تیاری ہے وہ انہوں نے مکمل نہیں کی، کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں اپنے موضوع پر خود گرفت نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنی طرف سے اسلام کی عظمت کی بات کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت کی عظمت کی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ بجائے اس کے کہ اسلام کی عظمت کی بات کریں، وہ اسلام کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ اہل بیت کی عظمت کی بجائے وہ اہل بیت کے مقام کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس بارے میں فکر مند ہوں کہ ہمارے جو الفاظ ہیں، ہمارا جو کلام ہے، ہماری جو گفتگو ہے، ہمارے جو کنٹینٹس ہیں، وہ اس کے ہم رسپانسیبل ہیں، اس کے ہم ذمہ دار ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ تو آج پریکٹیکلی بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں ذاکرین ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے معاشرے میں بری طرح سے گمراہی پھیل رہی ہے، اور دین کا غلط پیغام جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ایموشنل بنانے کی کوشش زیادہ کی جاتی ہے، لیکن ان کو انٹلیکچوئل بنانا، ان کو نالج عطا کرنا، ان کو علم دینا جو ہے اس کی طرف توجہ کم ہے۔ تو پہلا میسج ہمیں یہاں سے یہ ملتا ہے کہ پیغمبر کا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ ان کے دل میں یہ درد تھا، ان کو اس بات کا افسوس ہوتا تھا، وہ فکر مند تھے اس بات کے کہ لوگوں کی تربیت کی نوعیت کیا ہے، اور اگر ان کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، اگر وہ ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، اگر وہ دین کا پیغام حاصل نہیں کر رہے ہیں، تو کہیں اس میں جو ہے وہ لوگوں کا قصور ہے یا ان کا اپنا قصور ہے۔ تو پیغمبر تو ظاہر ہے اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتا، ہم بھی پیغمبر کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ ان میں کوئی کمی ہوگی، ان میں کوئی کمزوری ہوگی، لیکن یہ پیغام ہمیں ضرور ملتا ہے کہ ہم اس اینگل سے بھی دیکھیں کہ اگر لوگوں تک ہمارا پیغام منفی پہنچ رہا ہے، اور اسلام کی غلط تصویر اور امیج ان کے سامنے ابھر کے آ رہا ہے، اور اسلام کا غلط تصور وہ اپنا رہے ہیں، تو کہیں اس میں ہمارا قصور تو نہیں؟ جس طرح سے ہم ڈیلیور کرتے ہیں، جس طرح سے ہم تیاری کرتے ہیں، کیا ہمیں یہ حق حاصل بھی ہے کہ ہم منبر رسول کی اتنی بھاری ذمہ داری کو سنبھالیں اور لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائیں، جبکہ لوگوں کے دین کا پیغام پہنچانے کی بجائے ہم ان کو جو ہے وہ ان کی گمراہی کا باعث بنے؟ تو یہ پہلی چیز پیغمبر بہت ان کے لیے اللہ تعالیٰ، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو تسلی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کمفرٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ دیکھیں بہت ضروری ہے، دوسرا میسج میں دوبارہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا جو تفاسیر کے لیکچر ہوں گے، تفسیر سورہ کہف کے، میں چاہتا ہوں بہت ہی پریسائز انداز میں صرف میسیجز کو فوکس کیا جائے، اور دوسری باتیں جس کا تعلق جو ہے وہ زیادہ سیکنڈری نوعیت کی ہیں یا زیادہ ہسٹوریکل ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹلی ہم پیغام کیا لینا چاہتے ہیں، اور پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہماری اپروچ ہے اہل بیت کے بارے میں،
अंबिया के बारे में, हम उस अप्रोच के ऊपर भी थोड़ा-सा गौर करें कि हम अंबिया को और आइम्मा को ख़ास तौर पर हम उनके जो बशरी चेहरा है, उनका जो दुनियावी चेहरा है, हम उसको हाइलाइट नहीं करते हैं, हम उसको हाइलाइट करने पर रिलक्टेंट होते हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि उनको एक मावरा हस्ती के तौर पर पेश करें, उनको इस तरह पेश करें कि जैसे वो आसमानों की बुलंदी पर मौजूद हैं और हमारे से दुनियावी और मादी लिहाज से उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है और हमारे और उनके दरमियान जो है वो बेहद फासला मौजूद है और हम हमेशा उनके मलकूती रुख की बात करते हैं। लेकिन कुरान जो है वो बड़े अच्छे तरीके से पैगंबर और आइम्मा की जो उसके नतीजे में जो हम हासिल करते हैं बात, वो ये है कि पैगंबर की मिसाल को हम सामने रखते हैं कि कुरान किस तरह से बशरी चेहरे को भी पेश करता है, दुनियावी चेहरे को भी पेश करता है, ताकि हमारे अंदर फ़िक्री लिहाज से कोई इन्हिराफ पैदा ना हो और हम उनको बशरी हैसियत भी उसी तरह दें, जिस तरह हम उनको मलकूती और बातनी लिहाज से हम उनको हैसियत देते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि देखो, अल्लाह का नबी उससे ज़्यादा अफ़ज़ल और उससे ज़्यादा अज़ीम इस कायनात में कोई नहीं है। जो ग़रज़ ख़िलक़त कायनात है, वो तमाम अफ़राद से, अफ़राद बशर से वो जो है, वो बुलंद व बरतर है और अशरफ है सबसे ज़्यादा। लिहाज़ा उस पैगंबर में भी तन्हाई का एहसास होता है, उस पैगंबर को भी तन्हाई का एहसास होता है, उस पैगंबर को भी वो भी गमज़दा होता है, वो भी गम व अंदोह में मुब्तला होता है, उसको भी रंज व तकलीफ़ पहुँचती है, वो भी दर्द व रंज का सामना करना पड़ता है। जो ज़िंदगी की हार्डशिप्स हैं, जो कैलेमिटीज़ हैं, वो पैगंबर भी महसूस करता है। जब पैगंबर भी गम व अंदोह का शिकार होता है, जब पैगंबर को भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, तो उसके नतीजे में उस पैगंबर को किसी एक और हस्ती की ज़रूरत होती है, जो पैगंबर को कम्फ़र्ट प्रोवाइड करे, जो पैगंबर को आराम और सुकून प्रोवाइड करे। हम ये देखते हैं कि हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने इस अहम किरदार को अदा किया। हम ये देखते हैं कि पैगंबर की बेटी, अज़ीमुश्शान बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने किस तरह अपने बाबा की दिलदारी की और उनको कंसोल करने के लिए एक अहम किरदार अदा किया। लेकिन सबसे अहम खुद अल्लाह ताला ने बरह रास्त इस ज़िम्मेदारी को कबूल किया। एक लेवल पैगंबर की ज़ात में ऐसा आता था जिसमें ना तो हज़रत खदीजा और ना ही शायद हज़रत फ़ातिमा उस लेवल पर कंफर्ट प्रोवाइड कर सकें, मगर ये कि खुदा ने ये ज़रूरी महसूस किया कि उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। यहाँ अल्लाह ताला बराह रास्त इन्वॉल्व होकर अपने पैगंबर को खिताब करता है, उसको दिलदारी देता है, कंफर्ट प्रोवाइड करता है, आराम सुकून प्रोवाइड करता है कि "ऐ पैगंबर, तुम घबराओ ना, इनके लिए अपने आप को हलाक मत करो, इनके लिए अपने आप को परेशान ना करो। तुम्हारा काम ये है कि तुम दीन के पैगाम को अच्छे तरीके से पहुंचा दो। जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसको अंजाम दो। जो मेरी जिम्मेदारी है, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। ये लोग हिदायत पाते हैं, ये लोग हिदायत नहीं पाते, इस पर तुम्हें अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है।" तो आपने देखा कि ये वाला जो पहलू है, वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि जिसके अंदर जो है, वो अल्लाह ताला खुद बराह रास्त, इसी तरह सूरह अबसा में भी इसी तरीके से है, जब कुछ दिन के लिए वही नहीं आती, तो पैगंबर परेशान हो जाते हैं। पैगंबर ये सोचने लगते हैं, कहीं अल्लाह ताला नाराज़ तो नहीं हो गया है, कहीं अल्लाह ताला ने मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दिया है। इसके बाद अल्लाह ताला खिताब करता है कि ए पैगंबर, हम तुमसे डिस्प्लीज़्ड नहीं हैं। ए पैगंबर, हमने तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा है, हमने तुम्हें अबंडन नहीं किया है। ए पैगंबर, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हमेशा तुम्हारे पास मौजूद हैं। तो आपने देखा कि खुद पैगंबर को भी ज़रूरत है किसी हस्ती की कि जो पैगंबर को तस्कीन क़ल्ब का बाइस बन सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैसेज हमारे लिए ये है कि हम भी जब गम व अंदोह में मुब्तला होते हैं, हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं,
जब उन्हें ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ होती है, हार्डशिप्स होती है, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम वो काम अंजाम दें जो इलाही काम है, जो अल्लाह का काम है, जो अल्लाह ने अपने नबी के साथ किया। अल्लाह ताला ये चाहता है कि तुम मेरी सिफ़ात को अपने अंदर पैदा करो और तुम भी उसी तरीके से अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने कम्युनिटी मेंबर्स को तवज्जो रखो उनके पास, कि कहीं हो सकता है वो ज़िक्र ना करें, हो सकता है वो इज़हार ना करें, हो सकता है कि उनमें शर्मिंदगी की वजह से या किसी शर्म की वजह से वो अपनी मुश्किल को बयान ना कर सकें, लेकिन इसका ताल्लुक तुम्हारी ज़हानत से है, इसका ताल्लुक तुम्हारी अटेंटिवनेस से है, इसका ताल्लुक तुम्हारे गफलत से बाहर निकलने से है कि तुम अपने कम्युनिटी मेंबर को, तुम वो शख्स जो जिसे आज तुम्हारी ज़रूरत है, तुम उस ज़रूरत का खुद एहसास करो, ना ये कि वो आके तुम्हारे सामने खुद हाथ फैलाए और तुम ये इंतज़ार करो कि जब तक कोई आके तुमसे मांगेगा नहीं, तुम उसकी मदद नहीं करोगे। तो ये इलाही सिफत और इलाही रंग और डिवाइन कलर जो है वो हमें अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है, कि जिसमें पैगंबर ये को ये कहा गया है और वो चीज हम अपने अंदर पैदा करें कि कैसे हम दूसरों को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे दूसरों का गम हल्का कर सकते हैं, कैसे दूसरे की मुश्किल को आसान कर सकते हैं। हम मौला अली को हमेशा ये कहते हैं कि आप मुश्किल कुशा हैं। हम जब या अली मदद कहते हैं, तब भी हम ये कहते हैं कि आप मदद करने वाले हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा नहीं कि अली के मुश्किल कुशा होने का मतलब क्या है? अली के मुश्किल कुशा होने का मतलब ये नहीं है कि हर लम्हा जब भी हम अली को पुकारें, वो हमें आके हमारी मदद करने लगें। बल्कि अली का हमसे तकाज़ा ये भी है कि हम अली की तरह मुश्किल कुशा बने। अली ये कहते हैं कि क़ब्ल इसके कि मैं आके किसी की मदद करूँ, जो काम तुम्हारे करने का है, पहले तुम उस काम को अंजाम दो, फिर तुम मुझे पुकारो, फिर तुम मुझे बुलाओ। और वो ये है, जब मैं देखूँगा कि तुम मुश्किल कुशा हो, तुम भी लोगों की मुश्किलात को आसान करते हो, लोगों के गम-ओ-अंदोह को कम करते हो, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटों को बखेरते हो, उनका ख़्याल रखते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनकी इज़्ज़त करते हो, तो उसके बाद फिर अगर तुम मुझे पुकारते हो, तो मैं उसका जवाब देता हूँ। अल्लाह ताला भी यही कहता है कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। हम पूछेंगे परवरदिगारा तेरी मदद की हमें क्या ज़रूरत है? अल्लाह कहता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो, इसका मतलब ये है कि मेरे दीन की मदद करो, मेरी शरीयत की मदद करो, मेरे अहकाम की मदद करो और मेरी मखलूक की मदद करो। जिनको मैंने पैदा किया है, उनको मैंने एक जैसा पैदा नहीं किया। कुछ लोग कमज़ोर हैं, कुछ लोग कवी हैं। इस निज़ाम को समझो, इस कायनात में मैंने ये निज़ाम रखा है कि इस निज़ाम में जिसमें इंसान मौजूद नहीं है, जिसको तकवीनी निज़ाम कहते हैं, जिसको क्रिएटिव निज़ाम कहते हैं, क्रिएशनल निज़ाम कहते हैं। इस निज़ाम में मैंने ये रखा है कि एक कवि और मजबूत और ताकतवर जो है वो कमजोर को सहारा देता है। जब हवाएं चलती हैं तो ये हवाएं जो है कमजोर को सहारा देती हैं और उसके जरिए से फिर जो है ये पौधों की नस्लें आगे बढ़ती हैं। जब पानी बहता है तो ये पानी भी कमजोर को सहारा देता है, एक चीज को दूसरी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। मैंने तुम्हारे अंदर इम्यून सिस्टम रखा है। जब तुम बीमार होते हो, जब तुम पर बैक्टीरियाज का हमला होता है, जब तुम पर वायरस का हमला होता है, तो मैंने इस इम्यून सिस्टम को इसीलिए रखा है कि ताकि तुम जब कमज़ोर हो जाते हो, तुम जब ज़ईफ़ हो जाते हो, जब तुम वीक हो जाते हो, तो ये इम्यून सिस्टम जो है, ये तुम्हें सहारा देता है, ये मुकाबला करता है, वायरसेस का मुकाबला करता है, बैक्टीरियाज़ का मुकाबला करता है। और एक वक़्त ऐसा आता है, जब ये इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, तब हमने इस कायनात में ये पोटेंशियल रखी कि तुम मेडिसिन बनाओ, तुम इंजेक्शन बनाओ, तुम वैक्सीनेशन बनाओ, ताकि तुम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सको, ताकि तुम अपने आप को तक़वियत कर सको। तो ये निज़ाम मैंने इस कायनात में ये बनाया है। इस निज़ाम के अंदर जो है एक मज़बूत जो है, ताकतवर जो है, वो कमज़ोर को सहारा देता है। जब इस कायनात में मैंने ये निज़ाम बना लिया है, और तो इसका मतलब है कि तुम भी कमज़ोर को सहारा दो। जो तुम्हारे सामने कमज़ोर है, उसको तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है, उसको तुम्हारी नीड है, तुम्हारी एहतियाज है। तुम उस एहतियाज को
मद्द नज़र रखो, उसको तुम जो है वो अपने सामने रखो। अल्लाह ताला कहता है ला तुतग़िल एक आयत है कुरान मजीद की कि जहाँ पर अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इस कायनात के अंदर अदल को रखा है, जस्टिस को रखा है। अगर मेरा अदालत ना होती तो ये आज जो चाँद, सूरज, सितारे, ये ज़मीन, ये कहकशां, ये आसमान, हर चीज़ जो है ये महव हरकत है और एक ख़ास सिस्टम के तहत चल रही है, एक ख़ास निज़ाम के तहत चल रही है, ये पूरी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चल रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अदल मौजूद है, यहाँ पर जस्टिस मौजूद है, यहाँ पर अदालत मौजूद है। जब निज़ाम अदल मैंने इस कायनात में रखा है, तो तुम्हें आँखें खोलकर देखना चाहिए कि निज़ाम अदल कौन-सा है। जब तुम निज़ाम अदल को देखोगे, तो इसका मतलब ये है, मैं तुमसे कहता हूँ कि फिर ये अदल तुम्हारे क़ल्ब में क्यों नहीं है, तुम्हारी रूह में क्यों नहीं है, तुम्हारे दिलो-दिमाग में क्यों नहीं है, तुम्हारी ज़ात में क्यों नहीं है? जो अदालत मैंने बाहर की दुनिया में रखी है, मैं तुमसे तकाज़ा करता हूँ कि यही अदालत तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए। तो ये नुक्ता बहुत अहम है इस सिलसिले में कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और अंबिया जो हैं वो अल्लाह ताला कैसे उनको अंबिया को, अपने नबी को कैसे कंसोल करता है, कैसे सपोर्ट करता है और हमसे इस चीज़ का जो तकाज़ा किया जाता है, उसकी तरफ तवज्जो रखना। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम एक मकाम पर एक बड़ी खूबसूरत हदीस है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बलियतुन नास से अजीमतुन, ये जो लोगों की मुसीबत है ना, ये बहुत अजीम है, बहुत बड़ी है, बहुत मुश्किल है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। क्या मतलब? कहते हैं इन दऊनाहुम लम युजीबूना, जब हम इनको बुलाते हैं तो ये हमारे पास आते नहीं हैं। अब देखें कितना दर्द है जो हमारे पांचवें इमाम बयान कर रहे हैं कि ये जो लोगों की मुसीबत है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। जब हम इनको बुलाते हैं, तो ये हमारे पास आते नहीं हैं। हम इनको बुलाते हैं, हम इनको इनवाइट करते हैं, हम इनको दावत देते हैं, हम दीन का पैगाम पहुँचाना चाहते हैं, हम इनको मुकम्मल करना चाहते हैं, हम इनकी डेफिशिएंसी को दूर करना चाहते हैं, हम इनको स्पिरिचुअलिटी अता करना चाहते हैं, हम इनको वो सोर्सेज़ देना चाहते हैं, जिससे इनमें स्ट्रेंथ पैदा हो, अपने मकसद खिलकत तक, पर्पस ऑफ क्रिएशन तक जो है पहुंच सकें। फरमाते हैं इन दऊनाहुम लम युजीबूना, जब हम बुलाते हैं तो जवाब नहीं देते। व इन तरकनाहुम लम यहतदू बिगैरना, और अगर हम इनको तर्क कर दें, अगर हम इनको छोड़ दें, अगर हम इनको इनके हाल पे छोड़ दें, अगर हम इनको अबेंडन कर दें, तो फिर कौन इनकी हिदायत करेगा? फिर कौन इनको पूछेगा? अगर हम नहीं ये काम करेंगे। देखें पैगंबर का दर्द ये है, एक आलिम का दर्द भी यही होना चाहिए, एक जाकिर का दर्द भी यही होना चाहिए, एक खतीब का दर्द भी ये होना चाहिए। उसका दर्द ये नहीं होना चाहिए कि उसको 4 पैसे मिलें, वो जेब में रखे और चला जाए और अगले साल उसको दोबारा बुलाएँ, लोगों से जज़्बाती तौर पर उनके जज़्बात से खेले, उनके इमोशन से खेले और इस बेस के ऊपर वो अपने आप को आइंदा साल के लिए जो है वो उसकी जो है वो उसको इंश्योर करे अपनी प्रेजेंस को। तो ये अंबिया के मिशन के खिलाफ है। अंबिया में दर्द देखें, अहले बैत में दर्द देखें। यही एक आलिम का रोल कम्युनिटी के अंदर भी होना चाहिए और वो ये कि उसको ये होना चाहिए कि दर्द होना चाहिए कि मैं इसको पैगाम दे रहा हूँ, पैगाम मेरा ये हासिल नहीं कर रहा, मैं बुलाता हूँ ये मेरे पास आता नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, अगर मैं नाराज़ हो जाता हूँ, तो फिर कौन इसकी तरबियत करेगा? क्या यूट्यूब में जो लोग गुमराही फैला रहे हैं, क्या वो इनकी तरबियत करेंगे? क्या जो आज फ़हाशी के नाम पर और जो इन्हिराफ़ी लिटरेचर और फ़िल्में और वीडियोज़ जो इंटरनेट पे मौजूद हैं, ऑनलाइन मौजूद हैं, क्या ये इनकी हिदायत करेंगे? क्या ये इनकी रहनुमाई करेंगे? अगर हम इनकी रहनुमाई नहीं करेंगे, तो कौन इनकी रहनुमाई करेगा? कौन इनकी हिदायत करेगा? तो ये एक बड़ा दर्द है। कुरान कहता है, "फ़ला तज़हब नफ़्सुका अलैहिम हसरात", ए रसूल तुम जो हो इनके तुम्हारा जो अपने आप को हलाक मत करो, अपने आप को, अपनी रूह को कोलैप्स ना करो इनकी खातिर। एक आयत जो सबसे अच्छी है, मैं उसी के साथ ही अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। अल्लाह ताला फरमाता है, "लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि", मैं तुम्हारे ही दरमियान से तुम्हारे नबी को भेज रहा हूँ, तुम्हारे ही दरमियान से तुम्हारे रसूल को भेज रहा हूँ। अज़ीज़ुन अलैहि,
یعنی اس کے لیے بڑا ہارڈ ہے، جب وہ تمہاری تکلیف کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ یہ ہارڈشپ کا باعث ہے۔ ماں انت تم ہری سن، وہ بہت زیادہ ایمبیشیس ہے، بڑی ڈیزائر ہے اس کی، وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے، اینکشیس ہے تمہاری ویلفیئر کے لیے، تمہاری خیر خواہ ہے وہ، تمہاری خیر خواہی وہ چاہتا ہے، وہ تمہاری ہلاکت پر، تمہاری تباہی پر وہ شدید جو ہے وہ انکمفرٹیبل ہے، وہ نہیں چاہتا۔ یہ نبی تم سے زیادہ اس کو، جتنا تمہیں اپنے بارے میں درد نہیں ہے اپنی مصیبت کا، اس سے زیادہ تمہارے پیغمبر کو درد ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت، جو آج کے دور میں جس کو کمپیشن کہتے ہیں، جس کو امپیتھی کہتے ہیں، کیا کوئی الفاظ ایسے دنیا میں مل سکتے ہیں جو قرآن نے پیغمبر کے بارے میں استعمال کیا ہے؟ کہ کتنا امپیتھی، امپیتھیٹیکل بیہیویئر اور کمپیشن اور مرسی اور کائنڈنس، یہ ساری چیزیں پیغمبر کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ہائیسٹ اور ڈیپسٹ لیول کے اوپر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ چند پیغامات تھے آج کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور قرآن مجید کو بہتر سے بہتر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآنی آیات کے میسج کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذات میں ان پیغامات کو نافذ کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔